एजी अनमोल रतन सिद्धू के उत्ते हमले दे होए शिकार दिल्ली तो वापस आउंदे शताब्दी ट्रेन के शीशे ते वजी पत्थरनुमा चीज शीशा टुटिया पानीपत के नेड़े हुई वारदात लॉरेंस के केस की सुनवाई दे लई दिल्ली गए सन एजी। सलमान खान के घर तक पहुंचा सी लॉरेंस ग्रुप सिर्फ हथियार ना होने करके फेल हो गया सी मर्डर प्लान लॉरेंस तो पुछगिछ दौरान होया बड़ा खुलासा। सरकारी बसां दे विच नहीं लगणगियां भिंडरांवाला ते हवारा दीयां तस्वीरां पंजाब सरकार दा स्पष्टीकरण बिना मंजूरी नहीं लगेगी कोई भी तस्वीर या इश्तिहार महकमे दीयां हदायतां बरकरार। एसजीपीसी दी सरकार नूं अपील बसां ते ना उतारी जावे भिंडरांवाले दी तस्वीर धामी बोले ज 10 तस्वीरां लाहोंगे तां 100 होर लगणगियां। चंडीगढ़ वाले बयान नूं लैके अकाली दल ने सीएम मान नूं दिता अल्टीमेटम कहा बयान वापस लैण मुख्यमंत्री नहीं तो 20 तरीक तो खोल देंगे मोर्चा। पंजाब दे विच वड्डी सियासी हलचल जथेदार नूं मिले बीजेपी दे भाईवाल सुखदेव सिंह ढींडसा जथेदार दे कोलों कीती मंग अकाली दल बादल सने सारे अकाली दलां दे प्रधानां तो लिया जावे इस्तीफा एकता वल वधिया जावे। सत श्री अकाल स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां फर्क तां पैंदा है लैके ते फर्क तां पैंदा दे विच पंजाब दी हर खबर दे नाल तुहानूं रूबरू करवावांगे। शुरुआत वड्डी खबर दे नाल करन जा रहे हां। वड्डी खबर पंजाब सरकार दे सब तो वड्डे वकील दे नाल जुड़ी हुई है। एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू दे उत्ते हमले दी कोशिश की गई है या कहिए कि हमला चलदी ट्रेन दे विच किते जाण दी कोशिश हुई है। चलदी ट्रेन दे विच एजी सिद्धू दे उत्ते हमला होया। शताब्दी ट्रेन दे विच दिल्ली तो एजी परत रहे सन ते ट्रेन दे विच एजी दे बर्थ वाला शीशा टुटिया। बर्थ वाला शीशा मतलब जिस सीट दे उत्ते बैठे हुए सी उस सीट दे नाल जिहड़ा शीशा लग्या होया सी जिहड़ी विंडो सी उस दे उत्ते आके एक पत्थरनुमा चीज लगदी है ते उस दे उत्ते उस दे जरिए उस पत्थरनुमा चीज दी वजह दे नाल ओ शीशा टुटदा है। उस दे विच पूरे क्रैक्स आ जांदे ने और ये भी एडवोकेट जनरल कहंदे हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पत्थर नाल हमला नहीं लग रहा। हमला किस चीज दे नाल है न्यूज़ 18 दे नाल उन्होंने गलबात की। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि पत्थर नहीं सी तां फिर की सी। वो कह रहे हैं कि पुलिस जांच कर रही है। तो एडवोकेट जनरल दे वल्लों जरूर कहा गया कि कोई लिंक हो सकता है क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਖੁਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਏਜੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਔਰ चंडीगढ़ शताब्दी पहुंच चुकी है। एडवोकेट जनरल चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। उन्होंने नाल न्यूज़ 18 ने भी एक्सक्लूसिव गलबात की है। वो भी कुछ ही पलों के सुनावांगे। उस शीशे तक भी न्यूज़ 18 की टीम पहुंची वो भी तुहानूं दिखावांगे ट्रेन के अंदरों कि किस तरीके नाल उत्थे पूरा घटनाक्रम वापरिया है। सुणाउने हां तुहानूं की कुछ कहा गया है जदों चंडीगढ़ पहुंचे ने एडवोकेट जनरल उन्हां दे वल्लों। पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ते हमला होया। जी हाँ शताब्दी ट्रेन इत्थे पहुंची है तो उन्होंने हमला होया पानीपत के नेड़े उन्होंने हमला होया। इसी शताब्दी ते दस्या जा रहा है कि पत्थर मार के कुछ हमलावर जिहड़े इत्थे पहुंचे सी पानीपत के नेड़े उत्थे इन्हां ते हमला जिहड़ा दस्या जा रहा। तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो यही शताब्दी हैगी जिथे अनमोल रतन सिद्धू जिहड़े पंजाब के एडवोकेट जनरल ने उन्हां ते हमला होया। हालांकि पुलिस ने ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਵੱਜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਵੱਜੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਮਿੰਟ ਅਨਮੋਲ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਪਾਨੀਪਤ सीट पता नहीं पेल्टिंग है कि नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने करना है। हम कुछ कह तो सकते नहीं भाई, देखो मैंने तो पता नहीं।
ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਸਲੋ ਸੀਗੀ, ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਬਸ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹ, ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਣੀ ਬਸ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ, ਬਸ ਉਹ ਦਿਸ ਗਈ ਸਾਨੂੰ 7-8 ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਰ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੇਵ ਜੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਗਏ ਸੀ। ਮੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮੋਲਰਨ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਦਵਾ ਦਵ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਸੈਲੂਟ ਟੂ ਮਾਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਟੀਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਲਰਟ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਅਲਰਟ, ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। we'll continue to do our legal duty। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਹੈ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਐਂਗਲ ਵੀ ਸੀ, ਐਂਗਲ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ 5-7 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਟੱਕਿਆ ਹੋਵੇ? 8-9 ਮੁੰਡੇ, 8-9 ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਟਾਰਗੇਟ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਆਰ ਲੀਗਲ ਡਿਊਟੀ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਦਬ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਵੀ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਲ ਸਭ ਦੇਖੋ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਸੰਗੀਤਾ ਮੈਡਮ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਲ ਟੁਕ ਫੁੱਲ ਕੇਅਰ ਸਾਰਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸ਼ੋਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 7-8 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ 8-9 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ? ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਤੋਂ 9 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਤੋਂ 9 ਮੁੰਡੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਨ ਪੈਲਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਪੂਰਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਇਸੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਤੋਂ 9 ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੇ 8 ਤੋਂ 9 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸੀਗੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ब्रदर हुआ क्या था? सर वो तो बाहर से हमला हुआ था सर। अच्छा, हाँ, बाहर से पत्थर लोग मारे थे वहाँ से। कितने लोग थे, कुछ आइडिया देखा होगा? 6-7 लोग थे सर। तो बिल्कुल जी आप गल करिए कि सारा स्टाफ भी इत्थे मौजूद है। काफी जिहड़ा अनमोल रतन सिद्धू ने भी दस्सिया कि पूरा जिहड़ा कोऑपरेट भी किया गया है ते अनमोल रतन सिद्धू ने जिहड़ी जानकारी दी है कि हुण पुलिस जिहड़ी है इन्वेस्टिगेशन करूगी ते लगातार असीं कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह की, क्योंकि अचानक जिहड़ी है वो पथराव होया। पथराव तो बाद ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਥਰਾਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੇਨ ਉसी सीट ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਥਰਾਵ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੱਥਰ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲ-ਪਲ ਤਤਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਦਲਾ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਾਸਿਮ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਹਾਸਿਮ ਬਾਬਾ ਨੇ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਾਸਿਮ ਬਾਬਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਮ ਬਾਬਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਯਾਨੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਖੁੱਸਾ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ, ਕਸ਼ਿਸ਼, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਦੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ, ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਗੈਂਗ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ
ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਭਾਈਜਾਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 2018 ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੂਰੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਤ ਨੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਡਾਗਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਕੇ ਸਪਰਿੰਗ ਰਾਈਫਲ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਡਾਗਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰਸ ਭੱਜੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸ਼ੂਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 30 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ੂਟਰਸ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਚਿਨ ਚੌਧਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਰਸ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਰਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਲੋਕਲ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਆਟੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਰੂਟ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ 3 ਸ਼ੂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਤਲ ਸ਼ੂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਉਸਦਾ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੱਗੂ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਉਸਦੇ ਘਰ ਰਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤ 2 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 28 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਬੀਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਤਬੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸਨੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 5 ਸ਼ਾਤਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ 5 ਗੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹਰਿਆਣਾ, 1 ਦਿੱਲੀ, 1 ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਂ 1 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਗੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। लॉरेंस बिश्नोई और काला जठड़ी गैंग के कुछ ऐसे शातिर शूटर्स को गैंग मेंबर्स को गिरफ्तार किया है, जो ना केवल इस सारे गैंग का सारा जो क्राइम से कमाया फाइनेंसेस है उसको हैंडल कर रहे थे, बल्कि इस गैंग का जो नारकोटिक्स का बिजनेस है, जो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के ऊपर लिकर स्मगलिंग का बिजनेस है, वह इस गैंग के क्राइम्स में यूज़ होने वाली जो गाड़ियाँ सप्लाई करने का काम है वो ये लोग देखते थे। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੜ ਸੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਖਰੜ ਸੀਆਈ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਾਰੀ ਕਿੰਗ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਜੱਗੂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਜੱਗੂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸ਼ਾਰਪਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜੱਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਗੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। A ਬਾਬਰ, B ਅਕਬਰ, C ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਾਂ ਫਿਰ D ਹੁਮਾਯੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਧਰ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਭਖ ਗਿਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 10 ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾਵੋਗੇ ਤਾਂ 100 ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸਨਿਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ 10 ਲਾਹੋਗੇ ਤਾਂ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੋਰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 16 ਮਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਈ ਮੋੜ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖੀਰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਕਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਵਕਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ 10 ਦਿਨ ਦਾ, ਜੇ ਕਿੰਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। 12 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 12 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੀਬ 64 ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।